ओम श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम माँ सरस्वती तमें कंठरे बस, माँ कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ पंचम स्कंधर आज आम चतुर्दश अध्याय श्रवण करवा। यही अध्याय भवारण्य वर्णनार स्पष्टीकरण अर्थात भवारण्य भवयुक्त अरण्य, भवयुक्त अरण्य अर्थात भव है संसार, संसार एक अरण्य सदृश। यही अरण्य भितर पशिले मनीष बाट हुए, बाटर बाहरी पारे नहीं, से विषय ये भवारण्य कथा कहुई। यार प्रथम भाग में पद्यांतरी एवं द्वितीय भाग में यार व्याख्या श्रवण करवा। भागवत महापुराण 18टी पुराण मध्य श्रेष्ठ अर्थात 18टी पुराण पढ़ा जहाँ भागवत महापुराण गोटे पढ़ा ताहा अर्थात सबु पुराणर श्रेष्ठ सार गुड़िक एठी स्थानित होइछि। तेणु आसंतु आरंभ करवा पंचदश पंचम स्कंध और चतुर्दश अध्याय। रूपक छले भवारण्य भरत जाक लेबनन ताहार व्याख्या चतुर्दशे शुकजे करन्ति विशेषे। श्री शुकवाच एजेऊ संसार अरण्य तहिरे जेते जीवगण बेपारी बणिजार प्राय संसार मार्गे भ्रमुथाए। भगवान प्रभु ईश्वर से विष्णु अखिल ठाकुर तार यारे मोह होई ए जीव किछि न जानई। देहाभि मानी होई नर सत्वादि गुणे ताहांकर कुशल अकुशल दुई मिश्रणे निर्मित जे होई। विविध देह मान पाई संजोग विजोग से होई। एणे निर्मित जे संसार इंद्रिय द्वारे ता विहार। दुर्गम मार्ग ए संसार श्मशान प्राय भयंकर। एहाकु मूढ़ न जानई विष्णुमा यारे मोह होई। घोरक दर्ज ए संसार एथिरे रत मूढ़ नर। विविध विफल जे कर्म तेणे हु ओई मति भ्रम। प्रभुंक चरणारविंद स्वादुसु गंध मकरंद ताहाकु आस्वाद जे करी अछंती से पद आबोरी। ताहांक ठारे ए संसार हुई सुखर आकर पापना सही सुख देई एमंत पद विषे होई। से पथ आश्रय न करी भ्रमंती माया को आबोरी। ए देहे जेते इंद्रिगण चौर बोली तांकु जान। परम गुरु आराधन ए आदि जेते शुभ कर्म बहुकु छादी तप फल बलेह रंती मोहिपाल। दृष्टि रे वस्तु रूप देखी करेस्प रस उपलखी। शब्द सुण इ कर्णरे आस्वाद कर इ जिह्वारे। ए आदि जेते इंद्रिगण नाना उपभोग कारण। ग्राम्य भोगरे भोल होई अजिते इंद्रिय जेते देही करंती आत्मा पुण्य दूर तेणु से मूढ़ नृपवर।
अथवा कुटुम्ब विषये अपत्य स्नेह माया मोहे कदर्य कुटुम्ब भरणे मोहु अन्ति हत ज्ञाने दारात नय नाम बहि व्याघ्रश्रु गाल प्राय होई नासन्ति तार धर्म धन मेषसा बक कुजेसन जेसने कृषि कारिजने अनुबच्छर करसणे अनुबच्छर अर्थात प्रतिवर्ष जे तृण गुल्मलतादि निशेषे न पारंती छेदी से बीज केबे नष्ट नहे पुणी से क्षेत्रे उदे होई से रूपे ए जे गृहाश्रम कर्मना सने नोहे क्षम दंशम सक नीच जन पीड़ाक ऋण हरे धन दंश माने डांस सलभ शकुन तस्कर मूषिक आदि पीड़ा घोर सलभ माने पंगपाल शकुंत माने पक्षी अविद्या काम्य कर्मे मन जड़ीण थाई अनुक्षण बासना क्षीण तार नोही एनर लोके भ्रमु थाई गंधर्व नगर पराए मिथ्याकु सत्य देखेराए एजे गंधर्व नगर रे विषय मृग तृष्णा तुहुरे मध्यमांस जे स्त्री संगम निरते होई एने भ्रम दारात नय गृहे थाई केवल क्लेश कुल भई अशेष दोषंकर स्थान अग्निपुरीष जे सुवर्ण अग्निपुरीष अर्थात अग्निर मल तेणे से देई थाए बुद्धि सुवर्ण अर्जने अवधि जेसने सीता तुरजने पिशाच अग्नि देखिबने अग्निम नीताकु प्रत्यक्षे धाइछु टई तार पछे स्वभावे से अग्नि नुहई ताकु पाइब अबा काहि केबे बा गृहाश्रम कर्मे मननी बेसी से जे भ्रमे केबे कुटुम्ब आबोरी बात उपमा से जे नारी बात माने पवन बा झड़ ताहांक अंक आश्रय करे धूଳି उपमा ता स्नेहरे तेने ता दृष्टि आवरणे दिगदे बतांकु न जाने पापआ चरे मति भ्रमे शास्त्रम अर्जदा अतिक्रमे अंक माने कोल केबे देह मिथ्या मानी निवृत्त मन होए प्राणी निद्रारे स्वप्न प्राय करी क्षणके पुणी तापासोरी केबे लुक अबाझिली कर्कश राब ठारो बली रिपुबा राजकुलजन करती जे अबा भर्छन तेणे व्यथित चित्त होई बधिर प्राय रही थाई जेतेषु कृत कर्मफल भोगर अन्ते महिपाल जीवन मृत जेते धनी ताहांकु अनुसरे प्राणी प्राणु अधिक स्नेह भरे से धन रखे निरंतरे देव तिथि पितृजन न दिए न करे भोजन एणु सत संगे नर लभई पाषांड शरीर उभय लोके दुख पाए एमंत जान नर राय केबे बा क्षुधा तृषा भरे अति पीड़ित होई नरे पिता पुत्र जे अन्योन्ये नासंती पुणी अनवीने गृहद्र बिन दारासूत ए आदि जेते प्रिय अर्थ तहिक्ले शीत केही होई बन नले जेन्हे दही द्रविण माने धन बा स्वर्ण
কেবে বা রাজা হরে ধন নানা ক্লেশরে দুঃখ মন জীবন মৃত প্রায় হই কেবে বা ক্ষণে সে রহই কেবে বা পিতৃ পিতামহে চিন্তারে লভে স্বপ্ন প্রায় কেবে বা গৃহাশ্রম কর্মে মননি বেশি মায়া ভ্রমে লৌকিক কর্মে ক্লেশজাত ক্ষণ ক্ষণকে দুঃখ চিত কণ্টক দুর্গম পর্বতে আরোহে নানা কষ্টমতে কেবে বা কুটুম্ব আবরি বিষয়া বিষ পান କରି ক্ষুধা নଳେ দହି ହୁଏ ତେଣୁକୁ ଟୁମ୍ବେ କ୍ରୋଧ ବହେ କେବେ ସେ ନିଦ୍ରା ଅଜଗରେ ଅଜ୍ଞାନ ତମେ ଶୋଇ ମରେ ଶ୍ମଶାନ ଶବ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ନ ଜାଣଇ ଦୁର୍ଜନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱେ ଦୁଃଖ କରି ଉର୍ନିଦ୍ର ଭାବକୁ ଆବରି ବ୍ୟଥିତ ହୃଦୟକୁ ପାଇ ଅନ୍ଧ ଯେ ସନେ କଷ୍ଟେ ଥାଇ ଅଜ୍ଞାନ ଭାବୁ ଦୁଷ୍ଟ ଚିତେ ଅଜ୍ଞାନ ଭାବୁ ଦୁଷ୍ଟ ଚିତେ ପଡ଼ଇ ଅନ୍ଧ ତମେ ଅନ୍ତେ ସକାମେ ହରି ପରଧନ କେବେ ତା ନ କରେ ପ୍ରଦାନ ନିରତେ ପର ଦ୍ୱାରା ସେବି ପରକ ଥାରେ ପରାଭବି ସ୍ୱାମୀରେ ଦ୍ରୋହ ଚିନ୍ତା করে দুর্গম নরক আবরে এমন্তে আত্মা কর্ম ফলে প্রাণী ভ্রমন্তি এসয়লে জন্ম বা সনা ফলে তার পুଣି জন্মই এ সংসার শুণরা জন এক মনে যেবে এ কর্ম প্রাণী মানে ছেদন্তি হরি আশ্রে করি তেবে সংসারু প্রাণী তরি শীতব রসা যে তপতি ত্রিতাপ তাপে দুঃখমতি এ আদি নিবারণ সেই কেবে হে করি ন পারই দুরন্ত চিন্তামগ্ন হই বিষণ্ণ ভাবরে রহই অন্যর ধন অন্য দেই স্বভাবে দ্বন্দ্ব উপজাই এ যে সংসার ঘোর পথ নানা উপসর্গ সহিত এভাবে আশ্রয় করি প্রাণী এ সর্ব অনুভবে জানি সকল ভাদি মোহমান মাৎসর্য ঈর্ষা অভিমান সুখ দুঃখ বা অপমান রাগ দ্বেষে ক্ষুধা জন্ম পিপাসা আধি ব্যাধি যেতে জরাম রণাদি সহিতে দেবমা ইয়ারে মোহ হই নারীর বশ ভাব বহি তা ভুজ লতারে বন্ধন তা স্নেহে মন করিছন তা অবলোকন বিহারে তেণে আসক্ত মূঢ় নরে সুত দুহিতাঙ্ক বচনে চিতনি বেশি অনুক্ষণে তাহাঙ্ক কোমল বচন শ্রবণে পীয়ূষ যেসন হৃদরে হরষিত হই আশাকু তহিঁরে বড়াই আত্মা সহিত সে অটন্তি জীবকু নরকে ক্ষেপন্তি কেবে বা অখিল ঈশ্বর বিষ্ণু ভগবান ঠাকুর যাহার কাল চক্রে করি সংসার সমূহ সংহরি সকল বসটি তাহার এমন্ত প্রভু যে ঈশ্বর তাহার কাল চক্র করে ভ্রমই অখিল সংসারে যে যজ্ঞ পুরুষ ঠাকুর তাহাଙ୍କୁ କରି অনাদর পাষণ্ড ভাব কুয়াচরি নানা দেবতা সেবা করি সুগম পথ ন আবরি সুগম পথ ন আচরি বিবিধ কুপথ আবরি নিগম অকারণ কর্ম করই হই মতি ভ্রম পাষণ্ড ভাবরে বিদিত আত্মাকু কর ই বঞ্চিত
ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରାଦି ରହିତରେ ବଞ୍ଚଇ ଶୂଦ୍ର ପରକାରେ ମିଥୁନ ଭାବେ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଆକୁଳ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷଣେ ଅଜ୍ଞାନ ପାଷାଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାରେ ନିରତେ ସ୍ତ୍ରୀବ ସେ ବିହରେ ଅତି କୃପଣ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଅନନ୍ୟେ ସ୍ନେହ ଭାବ ବହି ତା ମୁଖ ଚାହେଁ ଅନୁକ୍ଷଣ ପ୍ରତ୍ୟେକୀ ପିତୃ ମାତୃଗଣ ବିସ୍ମରି ମୃତ୍ୟୁ କାଳ ତହିଁ ଅଜ୍ଞାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦେ ଭ୍ରମଇ ବାନର ପଶୁର ସମାନ ମୈଥୁନେ ହରୁ ଥାଇ ଦିନ ପରମ ଉତ୍ସବ ମଣଇ ଦାରାତ ନୟ ମଧ୍ୟ ରହି ମୃତ୍ୟୁମ ତଗଜ ଭୟରେ ପଶଇ ଗିରି କନ୍ଦରରେ ଶୀତତ ପତି ଦୁଃଖମାନ ଦୈବର ବିଭୂତି ବ୍ୟସନ ଦୁସ୍ତର ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇ ବିକଳ ଭାବରେ ରହଇ କେବେ ହେଁ ଏକାନ୍ତେ ରମଇ କେବେ ହେଁ କ୍ଷୀଣ ଧନ ହୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହେ ଯେ ସ୍ୱଭାବ ଶଯ୍ୟାସନ ଆଦି ଭୋଗ ସକଳ ଉପଭୋଗ ତାର ଦ୍ରବ୍ୟ ବିହୀନେ ହୋଏ ଦୂର ପୁଣି କେବେ ମନୋରଥ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଳସେ ଭ୍ରମେ ଚିତ ପୁଣି କେବେ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ମତି ତାହାର ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତେଣୁ ବି ହାର ଆଦି ଯେତେ ଇଚ୍ଛଇ ସକଳ ସହିତେ ଏମନ୍ତ ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତି ସଙ୍ଗେ ବୁଡ଼ଇ ସ୍ନେହ ଅନୁରାଗେ ତେଣୁ ସେ ପୂର୍ବ ବାସନାରେ ବିବିଧ ଶରୀରେ ପ୍ରଚରେ ତେଣୁ ସଂସାର ପଥେ ନର ନାନା କ୍ଲେଶ ବ୍ୟାଧି ଶରୀର ପୁଣିଚ ନୀଣ ନାଶ ଯାଇ ନାନା ପଦକୁ ଭୁଞ୍ଜଇ ନାନା ଶୋକମୋହ ତାପରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଏ ତା ଶରୀରେ ଅସାଧୁ ବନ୍ଧନେ ବଞ୍ଚଇ ସେ ପଥ ପାର ନ ଦେଖଇ ଯେ ପଥ ଉପଶମଶୀଳ ସୁସାଧୁ ପାଳନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳ ଅଗମ୍ୟ ରାଜ ଋଷିଙ୍କର ଯେ ପଥ ଅତି ଅଗୋଚର ମାୟାକୁ ପରିହାର କରି ଯେ କର୍ମେ ଆୟୁର୍ବଳ ସାରି ସେ ପଥ ପାର ନ ଦେଖନ୍ତି ଲେଉଟି ସଂସାରେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଏଣୁରୁ ସିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଚିତେ ଗାବନ୍ତି ଭରତ ଚରିତେ ଭରତ ରାଜ ଋଷିବର ତା ପଥ ଅତି ଅଗୋଚର ଏମନ୍ତ କେବା ନରଦେବ ତା ପଥେ ପଥିକ ହୋଇବ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଗତି ଜହିଁ ମକ୍ଷିକା ଗତି ତହିଁ କାହିଁ ଦୁସ୍ତ୍ୟଜ ସୁତ ଦାରାଧନ ସୁହୃଦ ରାଜ୍ୟ ଗୃହମାନ ଯେ ଏହା ତୁଚ୍ଛ କରିତେ ଯେ ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ପାଦେ ଭୋଜି ଯାହାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଭବ ତ୍ରିଦଶ ମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲଭ ଏହା ନ ଦେଖି ସାଧୁ ଚିତେ ମହତ ଗୁରୁ ପାଦଗତେ ସେ ବିଣ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ଥିଲେ ଯେ ମନକୁ ବୁଡ଼ାଇ ହେ ଯଜ୍ଞ ଧର୍ମ ତପମୟ ବିଧିନି ପୁଣ ଯୋଗ ଦେହ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ ଯେ ହୁସାର हे प्रभु प्रकृति ईश्वर हे नारायण कृष्ण हरि एमंत नाम मुखे धरी छाड़िले मृग कलेबर कियबा देवा पटांतर हे भागवत परीक्षित विशुद्ध कर्मा जे भरत एहागु न चरित मान पढ़ती शुणती जे जन आयुष जस धर्म तार लभई मंगल पार एहा जे शुणे शुद्ध चिते भरत उपाख्यान गति प्रभु चरणे भक्ति तार
ଅଶେଷ ପାପୁ ହୋଏ ପାର। ପ୍ରଭୁ ପଦାର ବିନ୍ଦଗତେ ମନମ ରହୁ ଅବିରତେ। ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ସୁଜନେ ଶୁଣ ଦେଇଚିତ। ଅମୃତ ରସମୟ ବାଣୀ ଶୁଣିସ ହିଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ। ବୋଲୋଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭରତ ଗୀତ କଥାରସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରାଙ୍ଗଂସା ସହିତାୟାଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭରତ ଉପାଖ୍ୟାନେ ପରୋକ୍ଷ ବିବରଣ ନାମ ଚତୁର୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହାର ମର୍ମକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହି ଚାଲିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଦେହ ଅଭିମାନୀ ଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୱ ଆଦି ଗୁଣଭେଦରେ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଓ ମିଶ୍ର ଏପରି ତିନି ପ୍ରକାର କର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବ ସେହି ସବୁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ନାନା ପ୍ରକାର ଶରୀର ପାଇଥାଏ। ତାକୁ ସେହି ଶରୀର ସହିତ ହେଉଥିବା ସଂଯୋଗ ବିଯୋଗ ରୂପ ଅନାଦି ସଂସାରରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହୁଏ। ସେହି ସଂସାରର ଅନୁଭବ ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜୀବର 6ଗୋଟି ଦ୍ୱାର ଥାଏ। ସେହି 6ଟି ଦ୍ୱାର ହେଲା ମନ ଓ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ। ସେହିମାନଙ୍କର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଜୀବ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଓ ଭୟଙ୍କର ସଂସାର ପଥରେ ଘୂରି ବୁଲେ। ଧନଲୋଭୀ ବେପାରୀମାନେ ଧନ ଲୋଭରେ ଭୟଙ୍କର ଅରଣ୍ୟରେ ଭ୍ରମିବା ପରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ମାୟାର ପ୍ରେରଣାରେ ଜୀବ ଘୋର ଦୁର୍ଗମ ମାର୍ଗରେ ପଡ଼ି ସଂସାର ରୂପୀ ଅରଣ୍ୟରେ ବା ଭବାରଣ୍ୟରେ ପଶିଯାଏ। ସଂସାର ଅରଣ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ମଶାନ ପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ। ସେହି ଅରଣ୍ୟରେ ବୁଲି ବୁଲି ଜୀବକୁ ତାର କୃତକର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସଂସାରରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଘ୍ନ ହେତୁ ତାକୁ ତାର ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳତା ମିଳେ ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ଶ୍ରୀହରି ଓ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ମକରନ୍ଦର ରସିକ ଭକ୍ତ ରୂପୀ ଭ୍ରମରମାନଙ୍କର ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ମାର୍ଗ କି ଜୀବର ଶ୍ରମ ଦୂର କରିଦେଇଥାଏ। ଏହି ସଂସାର ରୂପୀ ଅରଣ୍ୟରେ ମନ ସମେତ 6 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 6 ଜଣ ଡକାୟତଙ୍କ ପରି। ମନୁଷ୍ୟ ବହୁ କଷ୍ଟ କରି ଯେଉଁ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରେ ତାହାକୁ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଉପଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ସେହି ଧର୍ମ ଯଦି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ଆରାଧନା ରୂପେ କରାଯାଉଥାଏ ତେବେ ତାହା ପରଲୋକରେ ମୁକ୍ତିର ହେତୁ ବା କାରଣ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ ସାରଥୀ ଅବିବେକୀ ଓ ଯାହାର ମନ ଅସଂଯତ, ତାହାର ଧର୍ମୋପଯୋଗୀ ଧନକୁ ଉଲ୍ଲିଖିତ 6 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ, ସ୍ପର୍ଶନ, ଶ୍ରବଣ, ସ୍ୱାଦଗ୍ରହଣ, ଆଘ୍ରାଣ ଓ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ କ୍ରିୟା ଓ ନିମ୍ନକାରିଣୀ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଗୃହସ୍ଥ ଚିତ୍ତ ବିଷୟ ଭୋଗରେ ନିମଜ୍ଜିତ କରି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଲୁଟି ନିଅନ୍ତି, ଯେପରି କି ଅସାଧୁ ମୁଖିଆର ଅନୁସରଣ କରି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଅସାବଧାନ ବେପାରୀମାନଙ୍କ ଧନକୁ ବାଟରେ ଚୋର ଡକାୟତମାନେ ଲୁଟି ନିଅନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ସଂସାରରେ ରହୁଥିବା ସେମାନଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବ ଲୋକେ ବି ନିଜକୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଆଦି କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଧିଆ ଓ ବିଲୁଆଙ୍କ ପରି କର୍ମ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସେହି ଅର୍ଥ ଲୋଲୁପର ଧନକୁ ସେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ ବି ଗଧିଆ ମେଣ୍ଢା ପୋଡ଼ରୁ ମେଣ୍ଢା ଝାମ୍ପି ନେଲା ପରି ଝାମ୍ପି ନିଅନ୍ତି। ସୁଖ ଅନୁଭବ କରି ଝାମ୍ପି ନିଅନ୍ତି। ଚାଷ ଜମିରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଗୁଳ୍ମ ତୃଣର ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜମିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ସେସବୁକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇ ନଯାଏ ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଳ କଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେଥିରେ ଗୁଳ୍ମଲତା ଓ ଘାସ ଉଠି ଅତି ଘଞ୍ଚ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ରୂପ କର୍ମଭୂମି ହେଉଛି କାମନାର ଏକ ପେଡ଼ି। କାମନା ତ୍ୟାଗ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କର୍ମଭୂମିରେ କେବେ ବି କର୍ମମାନଙ୍କର ମୂଳ ଉଚ୍ଛେଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ଆସକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ଧନରୂପୀ ବାହ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ଆସକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ଧନରୂପୀ ବାହ୍ୟ ପ୍ରାଣ ମଶା ଡାଁସା ପରି ନୀଚ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଥା ଚୋର, ତସ୍କର, ପଙ୍ଗପାଳ, ମୂଷା ଓ କ୍ଷତିକାରକ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସଂସାର ଅରଣ୍ୟରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ମନୁଷ୍ୟ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଓ ଅବିଦ୍ୟା, କାମନା ତଥା କର୍ମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳୁଷିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଚିତ୍ତର ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଗନ୍ଧର୍ବ ଲୋକ ପରି ଅସତ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଦିଏ
पुणी भोजन पान और स्त्री संसर्ग आदि व्यसन बांधी हो जाए से मृग तृष्णा सदृश मिथ्या विषय पछरे धाइबाकू लगे। पणर शीत काकर थरुवा मनुष्य जेपरी निआ खोजु खोजु डाहाणी निआ को सत भावी ता आड़क दौड़े बुद्धि रजगुण प्रभावित हो जावा फल मनुष्य सेहीपरि एही संसार अग्निर मल स्वरूप और सकल अनर्थर मूल सुना बा धन संपद प्रति लालायित होई सुना पछरे धाए। बेले बेले संसार अरण्य शरीर को जीवित रखा निमंते मनुष्य गृह अन्न जल और धन संपद आदि पछरे धाए। स्त्री हेउछि एक धूली झड़ परी से पुरुष आखिरे धूली भर्ती करदिए। स्त्री जेतेबेले ताकू निज कोଳରେ बसाई दिए सेतेबेले से कामांध होई सत्पुरुषर मर्यादा भूली जाए। ता आखिरे रजगुणर धूली भरी रही जाथार तार बुद्धि एपरी मलिन हो जाए जे से ता कर्मरे साक्षी दिग देवता मानक मध्य भूली जाए। मनुष्य केबे किपरि थरे अधे विषर मिथ्यात्व अनुभव करि पकाए किंतु अनादि काल से देह प्रति आत्मबुद्धि रखिथारु तार विवेक बुद्धि नष्ट हो जाए। तेणु से मरु मरीचिका तुल्य विषय पछरे ही धावमान हुए। संसार अरण्य बुलु बुलु केबे पेचारड़ी समान शत्रु मानकर प्रत्यक्ष भयंकर गर्जन शुणित केबे झिंकारी शब्द समान राजांकर परोक्ष कठोर तथा हृदय विदारक भर्सना धमक शुणी मनुष्यर मन और कर्ण व्यथित हो जाए। पूर्व पुण्य क्षीण हो गले से एही अरण्य जी थाउ थाउ मृत मनुष्य परी हो जाए। जो पापी माने विष केन्दु परी विषाक्त लता गोलम परी तथा विषकुंड परी अटंती पुणी जो मानकर धन इहलोक कि परलोक कौन कर्म लगे ना मनुष्य जाई सही कृपण मानकर आश्रय ने। यही अरण्य बेले बेले असत लोकों संगे पड़ी मनुष्यर बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। से पाषांड मानक पाखरे विनीत होई साहाय्य मागे। तेणु ता अवस्था सुखिला नदी में चालू चालू तले झुंटी पड़ी मुंड फाटी जाइथिबा मनुष्यर अवस्था परी हो जाए। अर्थात पानी तो मिले नहीं बरं क्षति विक्षत हेबाकू पड़े। से इहलोक और परलोक उभय लोक दुख देउथवा पाषांड ताकू आदरी दिए। से जेतेबेले अन्य मानकू दुख देई मध्य मुठाए अन्न पाए नहीं सेतेबेले से निजर पिता बा पुत्र बा बंधु सहोदरंक पाखरे थिबा सामान्य कुटाक्षियंक मध्य छड़ाई आनी खाईदेबाकू बसे। एपरी संसार अरण्य बुलु बुलु से जेतेबेले विषय संपद शून्य और परिणाम रे दुखमय घरे आसी पहुंची जाए सेतेबेले ताहा दाबानल बा जंगल निया समान लागे। पुणी सेठारे प्रियजन मानकर वियोग होईगलानी देखि तार शोकरूप अग्नि जली उठे। सेथिरे संतप्त होई से खिन्न हो जाए। धन हेउछि संसारी मनुष्यर प्राण परी एवं राजकुल हेउछि भयंकर राक्षस परी। से बेले बेले सही राजकुल रूप राक्षस आसी संसारी मनुष्यर प्राण रूप धन हरिनिए। सेतेबेले मनुष्य मला मनुष्य परी निर्जीव हो जाए। पिता पितामह आदिंकर संबंध तो कल्पित पदार्थ परी अनित्य और असत किंतु संसार अरण्यर मनुष्य बेले बेले सही संबंध को सत्य बोली भावी सेमानकर सहित बास करी स्वप्न समान क्षणिक सुख अनुभव करे। गृहस्थाश्रम निमंते जेभली कर्म विधान को अत्यंत विस्तार कर दिया जाइछि ताहा यथायथ पालन करिबा जहा एही विराट तीख पर्वत रे चढ़िबा ताहा तथापि लोके सही पर्वत चढ़िबारे लागिचंती देखि संसारी मनुष्य जेतेबेले सेथिरे चढ़िबाकू जाए सेतेबेले से विभिन्न प्रकार विपदर सम्मुखीन हुए एवं कंटा खुंट गोड़ी पथर पूर्ण उठाणिया भूमि चढ़ुवा लोक परी दुखरे पड़ी बहु क्लेश पाए। बेले बेले से असह्य उदर ज्वालारे अधीर होई निज कुटुंब लोकों सहित कलह कर बसे। तापरे से जेतेबेले निद्रा रूप अजगर बंधन रे पड़ी जाए सेतेबेले से अज्ञान रूप अंधकार निर्जर वन में फोपाड़ी दिया मुर्दार परी शोई रहे। सही घोर निद्रा तार आउ चेता रहे नहीं। बेले बेले दुर्जन रूप दंशनकारी जीव माने ताकू एपरी दंशन करती बा एपरी तिरस्कार करती जे से तार जो गर्भ रूप दांतरे अन्य मानकू दंशन करुला तार सही दांत भांगी जाए। ता फल से आउ शांति शोई पारे नहीं एवं मर्म वेदना हेतु अनुक्षण विवेक शक्ति क्षीण हो चली जा फल शेष से अंधक परी जाई नरक तुल्य अंधकूपर पड़ जाए। बेले बेले से जदि विषय सुखरूपी महु खोजी खोजी लुचि छपी जाई पर स्त्री को किंबा परधन को उठाई आनिबा को बसे सेतेबेले सही स्त्रीर स्वामी द्वारा
ବା ଦେଶର ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇ ଅପାର ନରକରେ ପଡ଼େ। ଏସବୁ ଦେଖି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ରହି କରାଯାଉଥିବା ଲୌକିକ ଓ ବୈଦିକ ଉଭୟ ପ୍ରକାର କର୍ମ ଜୀବକୁ ପୁଣି ଥରେ ସଂସାରରେ ହିଁ ପକାଇଦିଏ। ଯଦି ରାଜା ଆଦିଙ୍କ ବନ୍ଧନ ଦଣ୍ଡରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛାଡ଼ ମିଳିଯାଏ, ତେବେ ଅନ୍ୟାୟରେ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଧନକୁ ଦେବଦତ୍ତ ନାମକ କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ତାକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ତାଠାରୁ ବିଷ୍ଣୁମିତ୍ର ନାମକ କୌଣସି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ହରଣ କରିନିଏ। ଏପରି ଭାବରେ ସେହି ଭୋଗ ଜଣକ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ହାତକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଲାଗେ। ତାହା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଶୀତ, ପବନ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଆଦି ଦୈବିକ, ଆଦି ଭୌତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁଃଖର ସ୍ଥିତିକୁ ନିବାରଣ କରିନପାରି ମନୁଷ୍ୟ ଅପାର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଦୁଃଖିତ ହୋଇଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଧନ ଦିଆନିଆ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କାଣି କଉଡ଼ିଟିଏ ବି ତାଠାରୁ ବି କମ୍ ଧନ ଠକିନିଏ, ତେବେ ସେତିକି ଅସାଧୁତା ହେତୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ହେ ରାଜନ, ଏହି ସଂସାର ମାର୍ଗରେ ଏସବୁ ବିଘ୍ନମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ସୁଖ ଦୁଃଖ, ରାଗ ଦ୍ୱେଷ, ଭୟ, ଅଭିମାନ, ପ୍ରମାଦ, ଉନ୍ମାଦ, ଶୋକ, ମୋହ, ଲୋଭ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ଈର୍ଷା, ଅପମାନ, କ୍ଷୁଧା, ତୃଷ୍ଣା ଆଦି ବ୍ୟାଧି, ଜନ୍ମଜରା, ମୃତ୍ୟୁ ଆଦି ଆହୁରି ଅନେକ ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ଏହି ବିଘ୍ନବହୁଳ ମାର୍ଗରେ ଏହିପରି ବୁଲି ବୁଲି ଜୀବ ଦିନେ ଦେବମାୟା ରୂପିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀର ବାହୁପାଶରେ ପଡ଼ି ବିବେକହୀନ ହୋଇଯାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ବିହାର ଭବନ ଆଦି ଗଢ଼ିବା ଚିନ୍ତାରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହେ ତଥା ନିଜର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପୁତ୍ର, କନ୍ୟା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମିଠା ମିଠା କଥା, ସୁନ୍ଦର ମୁଖ ଓ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ସବୁରେ ଚିତ୍ତ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଦାସ ହୋଇ ଅପାର ଅନ୍ଧକାରମୟ ନରକରେ ପଡ଼ିଯାଏ। କାଳଚକ୍ର ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆୟୁଧ ବା ଅସ୍ତ୍ର। ସେହି ଚକ୍ର ପରମାଣୁ କ୍ଷଣଟିଏ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁଇ ପରାର୍ଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷଣ, ଘଡ଼ି ଆଦି ଅଙ୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତାହା ନିରନ୍ତର ସାବଧାନ ରହି ଘୁରୁଥାଏ। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଥିବା ବାଲ୍ୟ, କୌମାର, ଯୌବନ ଆଦି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ତାହାର ଗତି। ସେହି ଗତି ଦ୍ୱାରା ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ଷୁଦ୍ରାତି କ୍ଷୁଦ୍ର ତୃଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକଳ ଭୂତଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ସଂହାର କରିଚାଲେ। କେହି ବି ତାହାର ଗତିରେ ବାଧା ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କାଳଚକ୍ରକୁ ଭୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ କାଳଚକ୍ର ଯାହାଙ୍କର ଆୟୁଧ, ସାକ୍ଷାତ ସେହି ଭଗବାନ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆରାଧନା ନ କରି ମନୁଷ୍ୟ ମନ୍ଦମତି ପାଷାଣ୍ଡମାନଙ୍କ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ି ସେମାନଙ୍କର କଙ୍କ, ଶାଗୁଣା, ବଗ ଓ ଚିଲ ସଦୃଶ ଆର୍ଯ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ବହିର୍ଭୂତ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଏ। ସେହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ନାମ କେବଳ ବେଦ ବାହ୍ୟ ଅପ୍ରାମାଣିକ ଆଗମନମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସେହି ପାଷାଣ୍ଡମାନେ ତ ନିଜେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠକାମିରେ ପଡ଼ି ଦୁଃଖୀ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନିଏ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରତ ଉପନୟନ ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଆଚାର ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ସୌତ ସ୍ମାର୍ତ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ତାହା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବେଦୋକ୍ତ ଆଚାରରେ ଅନୁକୂଳ କର୍ମରେ ଶୁଦ୍ଧତା ରଖି ନପାରି ସେ କର୍ମଶୂନ୍ୟ ଶୂଦ୍ର କୂଳରେ ମିଶିଯାଏ। କାରଣ ସେଠାରେ ବାନର ଜାତି ପରି କେବଳ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷଣ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ଭୋଗ କରିବାଟା ହିଁ ସବୁକିଛି ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ କୌଣସି ବାଧା ବନ୍ଧନ ତ ମାନି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ବିହାର କରିବା ଫଳରେ ସଂସାରୀ ଲୋକର ବୁଦ୍ଧି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୀଚ ସ୍ତରର ହୋଇଯାଏ। ତା ଛଡ଼ା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ପରସ୍ପର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିବା ଆଦି ବିଷୟ ଭୋଗରେ ବୁଡ଼ି ରହିବାକୁ ନିଜର ମରଣ କାଳ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଫଳ ଧରିବା ହିଁ ଯେପରି ବୃକ୍ଷର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଲୌକିକ ସୁଖ ପାଇବା ହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କାମ୍ୟ, ସେମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ହିଁ ସୁଖ ମିଳେ ବୋଲି ଧରି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ବାନରଙ୍କ ପରି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଆଦି ଆସକ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମୟ ମୈଥୁନ ଆଦି ବିଷୟ ଭୋଗରେ କଟାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପଡ଼ି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗି ଭୋଗି ଏହି ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ରୂପୀ ଗିରିଗୁମ୍ଫାରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ରୂପ ହାତୀକୁ ଭୟ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ବେଳେବେଳେ ସେ ଶୀତ, ପବନ ଆଦି ନାନା ପ୍ରକାର ଆଧିଦୈବିକ, ଆଧିଭୌତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁଃଖ ନିବୃତ୍ତିରେ ବିଫଳ ହୋଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କିଣାବିକା ଆଦି ବ୍ୟବସାୟ କରୁ କରୁ କୃପଣତା ଫଳରେ ହାତରେ ଦୁଇ ପଇସା ହୋଇଯାଏ, ତ ବେଳେବେଳେ ଧନନାଶ ହୋଇଯାଇ ପାଖରେ ଶୋଇବା, ବସିବା, ଖାଇବା ଆଦିର ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ। ସେ ଚାହୁଁଥିବା ଭୋଗ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନ ଥିବାରୁ ଜୀବ
ଚୋରି ଆଦି ନିଚ କର୍ମ କରି ସେସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ବସେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ି ତାକୁ ନାନା ପ୍ରକାରେ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏପରି ଭାବରେ ଧନର ଆସକ୍ତି ହେତୁ ପରସ୍ପର ବୈରଭାବ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ବଢ଼ିଗଲେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବୈରଭାବ ବଢ଼ିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୂର୍ବ ବାସନା ଅନୁସାରେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଅଥବା ତୁଟାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ସଂସାର ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଥିବା ଜୀବ ନାନା ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ଓ ବାଧା ବିପଦରେ ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଯଦି କାହା ଉପରେ ବିପଦ ପଡ଼େ ବା କେହି ମରିଯାଏ, ତେବେ ତାକୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଯେ ନୂଆ ଜନ୍ମ ହୁଏ ତାକୁ ଆଦର କରେ। ସେ କେତେବେଳେ କାହା ପାଇଁ ଶୋକ କରେ ତ କାହାର ଦୁଃଖ ଦେଖି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଯାଏ, କାହାର ବିୟୋଗ ଆଶଙ୍କାରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥାଏ ତ କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। କେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡ଼ିଗଲେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ ତ କେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁରୂପ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଆନନ୍ଦରେ ଫୁଲିଯାଏ। କାହା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଇ ଚାଲେ ତ କେତେବେଳେ ତା ପାଇଁ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଏ ନାହିଁ। ସଂସାର ମାର୍ଗର ଲୋକ ପାଖକୁ ସାଧୁଜନମାନେ କେବେ ବି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ସର୍ବଦା ସାଧୁ ସଙ୍ଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହେ। ଏପରି ଭାବରେ ସେ ସଂସାର ମାର୍ଗରେ ହିଁ ଆଗେଇ ଚାଲେ। ସେ ଯେଉଁଠାରୁ ତାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ଏହି ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେହି ପରମାତ୍ମା ନିକଟକୁ ସେ କେବେ ବି ଫେରିପାରେ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସକଳ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ବା ଶାସନ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେହି ନିବୃତ୍ତି ପରାୟଣ ସଂଯତ ଆତ୍ମା ମୁନିଜନ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜର୍ଷିମାନେ ଦିଗ୍ଗଜମାନଙ୍କୁ ବି ଜୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯାଗଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସଂଗ୍ରାମ ଭୂମିରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରନ୍ତି ତଥା ଯାହାକୁ ଏହା ମୋର ବୋଲି କହି ଅଭିମାନ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ନିଜର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ନିଜେ ପରଲୋକକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ସଂସାରକୁ ପାରି ହୋଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜର ପୁଣ୍ୟ କର୍ମରୂପୀ ଲତାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଏହି ଜୀବ ଯଦି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏସବୁ ଆପଦ ବିପଦରୁ ଅଥବା ନରକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଏ, ତେବେ ବି ସେ ଏହିପରି ସଂସାର ମାର୍ଗରେ ବୁଲି ବୁଲି ଏହି ଜନ ସମୁଦାୟରେ ପୁଣି ଥରେ ମିଶିଯାଏ। ସ୍ୱର୍ଗ ଆଦି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକକୁ ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ଦଶା ହୁଏ। ହେ ରାଜନ, ରାଜର୍ଷି ଭରତଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଣ୍ଡିତଗଣ କହିଥାନ୍ତି, ମାଛିଟିଏ ଯେପରି ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ପରି ଉଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜା ସେହିପରି ରାଜର୍ଷି ମହାତ୍ମା ଭରତଙ୍କ ମାର୍ଗକୁ ମାନସିକ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣ୍ୟକୀର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ହୋଇ ସେ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, ମିତ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ଆଦିକୁ ବିଷ୍ଟା କରି ବିଷ୍ଟା ପରି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତ ସେ ଏସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ। ସେ ଅତି ଦୁସ୍ତର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ, ପୁତ୍ର, ସ୍ୱଜନ, ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତଥା ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଲାଳାୟିତ ରହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଦୟା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି, ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ମଧ୍ୟ ଭରତ ଲେଶ ମାତ୍ର ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ ବା ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କିଛି ବିଚିତ୍ର ନଥିଲା, କାରଣ ଯେଉଁ ମହାନ ଅନୁଭବମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଭଗବାନ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସେବାରେ ଅନୁରକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୋକ୍ଷ ପଦ ବଡ଼ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୁଚ୍ଛ। ମୃଗ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବାରୁ ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଦେଇଥିଲେ, ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ, ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନରେ ନିପୁଣ ଯୋଗଗମ୍ୟ ସାଂଖ୍ୟର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀଶ୍ୱର ଯଜ୍ଞମୂର୍ତ୍ତି ସର୍ବାନ୍ତ ଜାମୀ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ହେ ରାଜନ, ଭକ୍ତଜନମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାଜର୍ଷି ଭରତଙ୍କର ପବିତ୍ର ଗୁଣ ଓ କର୍ମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ଏହି ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ଆୟୁ ଓ ଧନବର୍ଦ୍ଧକ, ଇହଲୋକରେ ସୁଯଶବର୍ଦ୍ଧକ ଏବଂ ଅନ୍ତକାଳରେ ସ୍ୱର୍ଗ ତଥା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାୟକ। ଯେଉଁମାନେ ଏହା ନିଜେ ଶୁଣନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସକଳ କାମନା ସ୍ୱତଃ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ମାଗିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏହି ଥିଲା ଭବାରଣ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଭବସାଗରର ଅରଣ୍ୟ ରୂପକ ସଂସାରରେ ଚଳିବାର ଏକ ଗତିବିଧିର ଲକ୍ଷଣ, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାହା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ହିଁ ସତ୍ୟତା ଲୁଚି ରହିଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଆଜି ବିପଦଗାମୀ, କୁମାର୍ଗଗାମୀ ହେବା ପଛରେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ। କାହିଁକି? ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗ ଚାଲିଥିବା ହେତୁ କୌଣସି ସଂସାରୀ ପୁରୁଷକୁ ସତ୍ମାର୍ଗ
ବା ସତ୍ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ସଂସାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଗୁରୁ ହଉ, ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ମଣିଷ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନର କାରଣ ଅଟେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବା ହେତୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।